गाइस कैसे आप सभी। आई होप यू आर वेल। हाँ जी गाइस, ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਟੀਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਾ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 MCQs ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ठीक है जी। इस तो पहला अगर तुसी मेरे चैनल में सबसक्राइब नहीं किया, चैनल में सबसक्राइब कर लो, वीडियोस में लाइक करना अगर कंटेंट अच्छा लगे एंड कमेंट करना। अगर तुहाडा कोई भी क्वेश्चन हैगा रिगार्डिंग एंटिटी और सुपरवाइजर तो तुसी मैनू कमेंट सैक्शन दे विच दस सकते हो। एंड ऑल्सो गाइस जो सुपरवाइजर वाले कैंडीडेट्स ने मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोवाइड कर रही हाँ, उत्थे जाके तुसी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो न्यू अपडेट के लिए। जो भी तुहाडे एग्जाम की नवीं अपडेट होंदी आ जां फिर PDFs होंदियां ने जिहड़ियां कि फ्री ऑफ कॉस्ट ने अपने को, ठीक है, वो तुहानू ग्रुप दे विच मिल जाणगियां। जो चीज़ मैं तुहानू यूट्यूब ते प्रोवाइड करवाउणी आ उसे दी अगर तुसी PDF लैना चाहुंदे हो तो तुसी मेरा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लो। WhatsApp ग्रुप दे विच तुहानू PDF मिल जाएगी जो चीज़ मैं यूट्यूब ते करवानी आ। इस तो बिना अगर तुसी ऑनलाइन कोचिंग लैना चाहुंदे हो सुपरवाइजर दी जिहदे विच स्पैशल ओवरऑल सिलेबस की रिवीजन करवाई जाती है तां भी तुसी मैनू कमेंट कर सकते हो जां मैनू WhatsApp कर सकते हो। WhatsApp नंबर भी मैं तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच प्रोवाइड कर रही हाँ। ओके गाइस, सो लैट्स स्टार्ट। वैक्सीनेशन का टॉपिक का फर्स्ट टॉपिक की है जी पॉइंट अपना मनुखी शरीर विच कमज़ोर किए गए जरासीमियां नूं दाखिल करन दी प्रक्रिया नूं कहा जाता है। की कहा जाता जी? प्रतिरोधकरण, टीकाकरण, कमज़ोर करना, इन्हां विचों कोई नहीं। सारिआं नूं पता राइट आंसर इज ऑप्शन बी टीकाकरण। नैक्सट क्वेश्चन, पहला टीका किस द्वारा विकसित किया गया सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किने कीता सीगा जी? लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, कार्ल लैंडस्टाइनर, जोसेफ मसीटर। तो किने कीता सी जी अपने कोले? राइट आंसर इज द ऑप्शन ए लुइस पास्चर। नैक्सट क्वेश्चन जी, टीकाकरण की धारणा सब तो पहला द्वारा विकसित की गई सी? टीकाकरण की धारणा सब तो पहला किस द्वारा विकसित की गई सी? लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, कार्ल लैंडस्टाइन, जोसेफ मसीटर। तो किन्ना ने कीता सीगा जी अपने कोले? राइट आंसर की है जी इस ऑप्शन का? राइट आंसर इज आ एडवर्ड जेनर। हुण देखो जो सैकेंड ते थर्ड क्वेश्चन है ये डिफरेंस है जी। सैकेंड क्वेश्चन का आंसर हैगा लुइस पास्चर और थर्ड क्वेश्चन का आंसर हैगा तुहाडा एडवर्ड जेनर। नैक्सट क्वेश्चन जी, जरासीम नूं कमज़ोर करन दी प्रक्रिया नूं कहा जाता है? की कहा जाता? टीकाकरण, कमज़ोर करना, प्रतिरोध करना, जहरीलेपन, खमी। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी कमज़ोर करना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कमज़ोर करना। नैक्सट क्वेश्चन, लुइस पास्चर द्वारा विकसित किया पहला टीका किस दे विरुद्ध सी? लुइस पास्चर द्वारा विकसित किया पहला टीका किस दे विरुद्ध सी? पॉक्स वायरस, हैपेटाइटिस वायरस, रेबीज वायरस, इन्हां विचों कोई नहीं। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन सी रेबीज वायरस। नैक्सट क्वेश्चन, एक टीका हो सकता है एक एंटीजेनिक प्रोटीन, कमज़ोर किया जरासीम, जीवित कमज़ोर किया जरासीम, ए सारे। सो राइट आंसर इज द ऑल ऑफ अबव, ए सारे। नैक्सट क्वेश्चन जी, पैसिव टीकाकरण विच शामिल हैं एंटीबॉडीज़ नूं सिद्धे देना, प्लेसेंटा दे पार मैटरनल एंटीबॉडीज़ का तबादला, लिम्फोसाइट का सीधा तबादला, ए सारे। राइट आंसर इज द ऑल ऑफ अबव, ए सारे। नैक्सट क्वेश्चन, टीकाकरण संबंधी हेठ लिखियां विचों किहड़ा बयान सही है? टीकाकरण दे विचों हेठ किहड़ा बयान सही है? टीकाकरण क्रियाशील प्रतिरोधीकरण का एक ढंग है। टीकाकरण पैसिव प्रतिरोधीकरण का ढंग है। टीकाकरण नकली पैसिव प्रतिकरण का एक ढंग है। टीकाकरण कुदरती पैसिव टीकाकरण का एक ढंग है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए टीकाकरण क्रियाशील प्रतिरोधीकरण का एक ढंग है। नैक्सट क्वेश्चन, क्रियाशील प्रतिरोधकता किस द्वारा प्राप्त की जा सकती है? कुदरती लाग, टीके, टॉक्साइड, ए सारे। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखिया विचों किहड़ा एक संयुक्त टीका है? हैपेटाइटिस बी टीका, HBI टीका, वर्ग टीका, DPT टीका। तो किहड़ा जी? राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी DPT टीका। नैक्सट क्वेश्चन, मनुखी वरतों लई प्रवानित पहला रिकाविडेंट एंटीजन टीका है? किहड़ा जी अपने कोले? हैपेटाइटिस बी टीका, HBI टीका, वर्ग टीका, DPT टीका। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन 1, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर
ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਟੀਕਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਪਲਾਸਮਿਡ ਐਂਟੀਜੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਾਣੂ ਤੋਂ ਐਨਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਟੀਕੇ, ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਟੀਕੇ, DNA ਟੀਕੇ, ਰਿਕਵਾਇਨਡ ਟੀਕੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ C, DNA ਟੀਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਟੀਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜਰਾਸੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਿਵਾਏ ਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਸਾਲਕ, ਸਾਬਿਨ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਏ, ਟੈਟਨਸ। ਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ D, ਟੈਟਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਸਾਲਕ ਅਤੇ ਸਾਬਿਨ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕੇ ਹਨ। ਸਾਬਿਨ ਜੀਵਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਸਾਲਕ ਇੱਕ ਨਾ ਸਰਗਮ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ A, ਸਾਲਕ ਅਤੇ ਸਾਬਿਨ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਟੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਐਂਥ੍ਰੈਕਸ ਟੀਕਾ, ਰੈਬਿਸ ਟੀਕਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ A, HIV ਟੀਕਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ D, HIV ਟੀਕਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੇਚਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? 1990, 1960, 1970, 1980। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ D, 1980। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਂਟੀਜੈਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਥਾਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ, ਐਲਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਐਲਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ, ਐਲਮੋਨੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ A, ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ। ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਨ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਪੈਸਿਵ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹਨ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਦੇ, ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸਿਵਾਏ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਐਕਸੈਪਟ ਆਫ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ? ਦੋਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਗਰਮ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜੀਵਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਫਾਈਡ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਸਿਵ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ C, ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਟੀਕਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਹੈ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀਵਾਣੂ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਧਾਰਨ ਟੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ C, ਮਨੁੱਖੀ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਤ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। डिप्थीरिया टीका, खसरा टीका, BCG टीका और पोलियो टीका। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन फर्स्ट, डिप्थीरिया टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब यूनिट टीके एक दे सिवाए सारे हैं। किहदे सिवाए सारे ने जी? अपने कोले एक पूरा शुद्ध वायरस, एंटीजेन का शुद्ध हिस्सा ਜਾਂ टुकड़ा, एक महंगी किस्म का टीका, हैपेटाइटिस B टीका। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन A, एक पूरा शुद्ध वायरस टीका। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, WHO 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਕੇ ਹਨ ਸਿਵਾਏ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। DTaP ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਟੀਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਥੀਰੀਆ, ਟੈਟਨਸ ਅਤੇ ਪਰਟਿਊਸਿਸ, ਪੋਲੀਓ, MMR, ਰੈਬਿਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ D, ਰੈਬਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਟੀਕਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮੌਖਿਕ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾ, ਚੇਚਕ ਦਾ ਟੀਕਾ, MMR ਟੀਕਾ, ਖਸਰਾ, ਕੰਠਮਾਲਾ ਅਤੇ ਰੁਬੇਲਾ,
tetanus टीका। सो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी, चेचक दा टीका। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੋਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੀਵਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਕਾ, mRNA ਟੀਕਾ, ਕੰਜੂਗੇਟਿਡ ਟੀਕਾ, ਟੌਕਸਾਈਡਿਕ ਟੀਕਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆ ਬੀ, mRNA ਦਾ ਟੀਕਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜੀਵਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀਵਤ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਸਰਾ, MMR ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾ ਜੀਵਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, 26 ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਕਈ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਉਦਯੋਗ ਕੋਰੋਨਾ-19 ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਹੈ? ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੜਾਅ 1/2 ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਧਿਐਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੜਾਅ 3 ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਧਿਐਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੋਤਿਕ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ, ਅਪ੍ਰੋਤਿਕ ਸਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, 1955 ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਓਮਾਈਲਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰਨਸ ਦੇ ਅਧਰੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 2 ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰਲ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਪੋਲੀਓ ਟੀਕਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਇਰਸ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਅਤੇ ਪੋਲੀਓ ਵਰਗੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੰਕਰਮਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੋਲੀਓ, ਡਿਪਥੀਰੀਆ, ਚਿਕਨਪੌਕਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰੇ, ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਟੀਕਾ ਯੂਰਪ ਅਤੇ USA ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ? ਮਾਡਰਨਾ, ਫਾਈਜ਼ਰ, ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ, ਐਸਟਰਾਜੇਨਿਕਾ, ਨੋਵਾਵੈਕਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਐਨਟੈਕ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸ਼ਿਸ਼ੂ, 18 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ, ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ, 32 ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਮਾਡਰਨ ਅਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, mRNA ਟੀਕਾ, mRNA ਟੀਕਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵਾਈਕਲ, ਯੋਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕਲਮੀਡੀਆ, ਟ੍ਰੈਕੋਮੈਟਿਸ, ਟ੍ਰੈਪੋਨੀਮਾ ਪੈਲਡਮ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਵਾਇਰਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪਿਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ,
ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪਿਲੋਮਾ ਵਾਇਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ 34th ਲੂਈ ਪਾਸਚਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਥ੍ਰੈਕਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਬੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ, ਚੂਹੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੜਕਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1918 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਾਢ ਕਦੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ? 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰਿਕਾਬੀਨੈਟ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਸਿਵਾਏ ਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਲਈ ਟੀਕਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪਿਲੋਮਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਲਈ ਟੀਕਾ। ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ? ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ ਲਈ ਟੀਕਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਪਿਲੋਮਾ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਲਈ ਟੀਕਾ, ਹੈਮੋਫਾਈਲਸ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵੀ ਟੀਕਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ 36 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਐਂਡ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪੋਸਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ NTT ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। NTT ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਐਂਡ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਚਿਲਡਰਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਈਕੋ 'ਤੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ NTT ਐਂਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਮੇਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, GK ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, GK ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਗਾਈਜ਼, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ।